Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីលើកមុនខ្ញុំបង្ហាញអឺពី Go CTN នេះលើកមុនខ្ញុំបង្ហាញពីcategory មួយគឺ cryptography ខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ពីកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំសាកធ្វើ challenge មួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងនេះម្ដងសាកធ្វើទៅលើខាង web exploitation ម្ដងឥឡូវយើងសាកមកមើលបញ្ហានេះមួយគឺ crack the gate 1យើងសាកធ្វើទាំងអស់គ្នាមើលតើវាយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងយើងចូលមកអូខេអញ្ចឹងមកយើងអាចអាន challenge នេះទៅគេថា one of our person of interest is believed to be hiding sensitive data inside web portal ចឹងគាត់ហៅឃើញ email address មួយឈ្មោះប៉ុណ្ណេះហើយអត់ដឹង password អីគេទេហើយ guess technique guess ក៏ប្រើការអត់បានដែរប៉ុន្តែដូចជា developer ហ្នឹងគឺ left a secret way in ចឹង challenge ហ្នឹងគេយើងអាច bypass អា login ហ្នឹងដើម្បី reflect ឃើញអត់អូខេចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមក start អាហ្នឹងបើយើងធ្វើរៀនធ្វើបើយើងធ្វើតាក់អីយើងមើល hint គេមាន2 hint តែយើងឥឡូវយើងធ្វើសិនទៅ login login យើងអាច view page source មកដោយសារខ្ញុំចង់ដឹងថាគេប្រើ technology អីចឹងHTML គេថា developer left a secret way in យើងអាចមើលនៅក្នុងហ្នឹងយើងក៏ដាក់ hint នៅក្នុងនេះ CSS ធម្មតាទេ login form អូខេឡើងនេះមួយគេមាន remove before pushing to production អានេះគាត់ left hint តែនេះយើងមើលអត់យល់នឹងស្អីហ្នឹងហើយដាក់ copy អាដុំហ្នឹងមកបើអ្នកទាំងគ្នាចាំពីលើកមុនខ្ញុំបង្ហាញថាចង់ដឹងអាប្រភេទ hash នឹងអីគេយើងអាចទៅ website មួយឈ្មោះ code analyzer ចង់លេខដែរអូខេខ្ញុំ copy អាមិញមក analyze វាចង់ដឹងអានឹងអីគេចឹងភាគរយខ្ពស់ជាងគេគេថា rot 13ហើយយើងអាច decrypt មកចូល rot 13មួយមកហើយយើង copy អាទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើង decrypt នេះ decrypt មកវាចេញជាប៉ុណ្នេះ Node check temporary bypass use header x dev access yes អូខេឬក៏បើយើងធ្វើតាមហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងអាចទៅ website ទៀតឈ្មោះ cyberchef copy អា secret key ហ្នឹងមកហើយយើង search តាម rot 13អូខេឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងគេថា temporary bypass use access the dev access ទៅមកអាហ្នឹង console source network ឥឡូវខ្ញុំសាកជាមួយខ្ញុំ copy អា email នេះ
paste password chạy đẩy đã đấy login invalid credential chẳng bây giờ tôi mơ request nó cho lại network tab đấy bây giờ mơ request kì anh ấyยัง edit header nó nâng bài là tôi chỉ ở đây nè payload chẳng mà hin game mấy cái tha use header đâu yes chẳng mà nhung right click nhung copy copy fetch hay nhung cho tới console paste no paste paste anh nhung thay mà đi mình nó này đi Dell access yes okay unexpected string xong rồi network copy fetch console paste này nếu mà mình đặt khổ key Dell access copy yes vậy nó cả từ can tu và xóa này yes respond nhây nhây về ngay nhưng chơi chép đi cho network ok người đồng mảnh về nhây nhảy mà dừng mới tam đi mảnh nhưng cho network nó này flag rồi co mà dạng tiết mà dừng ở những clear chào nhưng login một đầu tiết cho login từ đáy và dừng right click dừng copy tới curl copy một curl chứ này nhầm paste này là terminal paste này nhầm time header mới tiện nữa ra thôi đặt một tiết
fh Dev access yes copy paste ok mình thay một năng mới đa được kia rồi có thì mấy các bạn này những copy fetch console paste này là những thay với nó time key vậy Dev access yes fetch hay thì một lại nhận vật thẹp năng đàm á người đi quay niệm năng tiết và đi kia flag copy submit ok là chẳng từមួយទៀតđấy SSTI ចឹង SSTI ហ្នឹងពាក្យពេញវាគេហៅserver side template injection ខ្ញុំសេចខ្ញុំមកទៅ yeah server side template injection ចឹងគេថា I made a cool website where you announce whatever you want ចឹង website ហ្នឹងគេបង្កើតមកគេ intentional វាគឺបំណងវាគឺគេឲ្យយើងប្រើ SSTI ហ្នឹងហើយចឹងយើង start website មកអូខេ access website ចឹង SSTI ហ្នឹងយើងអាចសាកទៅមើលនេះ SSTI hub មក template injection តែទីមួយយើងត្រូវ identify ថាតើអាហ្នឹងគេប្រើwebsite ហ្នឹងគេប្រើអីគេជា PHP ជា Java ជា Python អីចឹងបើអ្នកនរគ្នាប្រើ Chrome អាច add extension មួយឈ្មោះ Webalizer ហ្នឹងយើងអាចដឹងថាតើ technology website ហ្នឹងគេប្រើអីឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំប្រើ Flash ប្រើ Python អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅមើល payload គេខ្ញុំដឹងថាហ្នឹងបើ Python ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍ថាអានេះមួយមកចឹងបើវាតាក់ទងជាមួយនឹង SSTI បើយើងដាក់ payload បែបហ្នឹងហៅថា 3x3 បើវា display ចេញមកវិញអញ្ចឹងទៅដែរហៅថាវាអត់មានបញ្ហាតែមួយនឹង SSTI ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងចុច OK វាចេញ9ហ្នឹងប្រកាសជាតាក់ទងជាមួយនឹង SSTI ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចេញ9អញ្ចឹងយើងទៀមទាមក flag មកតែវា store នៅណាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំសាកមើលអាណាមួយចោលទេក៏ config item អូអីគេចេះឲ្យ debug for អូអានេះគេ debug for ទេខ្ញុំអាចមើល error ឃើញអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងមើលអីផ្សេងអានេះមួយទៀត internal server error ប្រហែលជាខាង server គេ filter keyword មួយចំនួនអញ្ចឹងយើងអត់អាចបានទេឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំសាកក្នុង Python យើងចង់ import អីយើងធ្វើចេះបានណា import ឧទាហរណ៍ថា import OS
function មួយឈ្មោះ p open ls អត់ដើរចាំឲ្យថាគេ filter keyword មួយចំនួនអីចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យ bypass អា filter នឹងមួយតង់ទៀតមិនអាចចូលមកបានចឹងនេះអត់ដើរនេះក៏ជាអត់ដើរដូចគ្នា request load URL នៅលើនេះមកវិញអូខេ cell none អត់ដើរយើងសាកតេស្តមើលហ្នឹងទាំងអស់មកអានេះចំណង config class init global init global p open list file ចាំចង់ដឹងយ៉ាខ្ញុំបើក page មួយទៀតសូមឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃអូខេវា list មកឃើញ out.py requirement នេះ flag អញ្ចឹងយើងគាត់ read flag ហ្នឹងចេញមកវិញមកចឹងអត់មានអីបាក់ទេអាហ្នឹងកន្លែង ls នេះយើងដូរមកវិញមកអញ្ចឹងនៅក្នុង Linux ដើម្បី read file cat flag boom នេះ flag ឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំសាក search ជាមួយមកនៅសារ website ហ្នឹងវាប្រើ flash python ខ្ញុំអាចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងពួក flash ហ្នឹងដើម្បីនៅក្នុង HTML យើងបង្កើត variable យើងហៅអីគេប្រើហៅ jinja 2អញ្ចឹងខ្ញុំអាច search ssti jinja 2អញ្ចឹងដល់យើងតេស្តមើលwebsite អូខេ method resolution order អានេះគេឲ្យ bypass យើងសាកតាមគេមិញណាយើងសាកនេះម្ដងមកដើរអត់ខ្ញុំ copy អានេះមក request application global built-in importអូខេ id យើង open id មក root អញ្ចឹងមិនថាដើរអញ្ចឹងខ្ញុំដូរអានេះដាក់ LA មកអូខេយើង root ហើយយើងអាច read file នឹងបានហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាធ្វើអញ្ចឹងក្បាញ់ដូចគ្នា cat flag អូខេបានហើយយកអាហ្នឹងទៅ submit ទៅ submit អូខេនឹងតាក់ទងជាមួយនឹង SSTI អ្នកអាចទៅសាកមើល GitHub នេះ
payload box SSTI payload មានតែ payload របស់គេណាអាណាដើរមិញអានេះក៏បានដែរ config ខ្លះចេះក៏ដើរឬក៏អានេះយើងឲ្យប្រកាសថាវាប្រើអានេះហ្មងយើងអាចតេស្ត payload របស់គេនេះបើវាអត់ដើរទៀត block ទៀតយើងតេស្តអាក្រោមទៀតបើទៅជា firewall វា block តេស្តអាក្រោមនេះឬក៏អាចតេស្តអានេះទៀតថាអូខេចឹងខ្ញុំទៅមួយទៀតណា1 2ទៀតណា Cookie Monster Secret Recipe ទៅក្នុង web ដែរ browser web shell Cookie Monster hide top secret cookie វា hide cookie ចឹងនេះតាក់ទងជាមួយនឹង cookie ចឹងយើង start មកចឹងយើង access website ហ្នឹងមកទៀត login ទៀតចឹងនេះ Debian Apache ធម្មតា view page source ចឹងនេះអត់មានអីទេចឹងបើវាតាក់ទងជាមួយ cookie យើងអាច right click មក inspect យើងចូលទៅកន្លែង application cookie អានេះចឹងទេឥឡូវខ្ញុំសាកបញ្ចូលអីមួយចោលលេង test passport test access denied cookie monster I don't need password need cookie have you checked your cookie lately ចឹងយើងមើលមកនេះ cookie អូខេ cookie អញ្ចឹងខ្ញុំគប់អានេះដូចជាទម្រង់វា base 64អញ្ចឹងខ្ញុំអាច copy terminal echo pass អាហ្នឹងមក base 64 decode អូអានេះលឿនcookie monster love cookie 2 submit បើឲ្យមួយទៀតណា web decode do you know how to use web inspector okay run okay you looking for flag keep navigating ខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំ inspect ឬក៏ខ្ញុំ view page source ក៏ដោយអត់មានអីទេមាន link អីនៅលើហ្នឹងអត់រូបភាពអាហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាបើវាតាក់ទងជាមួយរូបភាពតែដូចជាមិនមែនទេមើលតែcopy email address ដឹងខ្ញុំចង់សាក download រូបភាពមកលេងមកថតពេលខ្លះបើតាក់ទងជាមួយរូបភាពអីទៅចឹងយើងអាចប្រើ zip tool ដើម្បីឆែកមើល meta data វាចឹងគេវាលាក់ meta data binding dot gif អត់មានអីចឹងតែបើយើងមើល challenge មកគេ inspector ទាំងតាក់ទងជាមួយ inspect ហ្នឹងហើយ
ខ្ញុំ home about នឹង view page source អូខេយើងមើលឡើងនេះមួយដូចតំណងDecode Analyzer base 64អាច decrypt នឹងបណ្ដោយdecode ការ website ដើរយឺតនឹងធ្វើខ្លួនឯងបណ្ដោយ echo base 64 decode អូខេឃើញដូចគ្នា submit អូខេ done ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបង្ហាញចាំមើលថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើ challenge ផ្សេងទៀតអានេះនៅក្នុង category វាងាយស្រួលចឹងយើងធ្វើលឿនចឹងយើងធ្វើពីដេញពីអា share ចឹងទៅមុនទៅហ្មងយើងដល់អាពិបាកយើង build ចំណេះដឹងយើងពីអាទូចហ្នឹងទៅមុនចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចបង្ហាញនៅចំណុចផ្សេងទៀតហើយអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូហ្នឹងហើយសាករៀនធ្វើមកចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាយបាយ